Welcome to Learning Point. Today in this video we are going to learn ಬಾ ಬೇಗ ಸೂರ್ಯ. ಬಾ ಬೇಗ ಸೂರ್ಯ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು ರಿಟನ್ ಬೈ ಮನು ಬಳಿಗಾರ. ಮನು ಬಳಿಗಾರ wrote this poem. ಇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಾ ಬೇಗ ಸೂರ್ಯ. ಬಾ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್. ಬಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್. ಬೇಗ ಮೀನ್ಸ್ soon or Bega means early. Bega means fast. Fast also you can tell. And Surya, sun. Okay. Ba, bega, fast or quickly or early. Bega means early also you can tell. Come early. Come early. So this is come early. Ba bega surya. Yeah. Ba means come. Ba come, bega early, surya sun. Okay. Now we will see the summary or about this poem. Ba bega surya. ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡ ಎನ್ನುವ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಮೀನ್ಸ್ this is one saying. Ravi kanaddannu kavi kanda means poet will see which is not seen by Ravi. Okay, anek Ravi means here also Surya. Surya means sun. ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸೊಬಗನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಅಬೌಟ್ ಸನ್ ರೇಸ್, ಸನ್ ರೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ, ಸೂರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಉದಯ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮೀನ್ಸ್ early morning when sun comes, that is Suryodaya, sun rays. So sun rising is called Suryodaya. This is all about sun rising and beauty and what are the things will happen. Who and Pakshi means flowers will aruluttave, flowers bloom and birds will come out from their nest. Gudu means nest. And they will create noise, chilipili. And all pranigalu means animals starts their naughty things. And raitanu ettugala jote holakke hoga. And farmer will go to the field with his cattles. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತವೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ. ಸೂರ್ಯನು ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೊರದುಡಿಸ್. ಒನ್ ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಬಿಸಿಲನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಚಳಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ ವೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ದ ಒನ್ who gives energy in the form of heat to all the living beings. ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿ, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಚೈತನ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕವಿ ಬೇಗ ಬಾ ಎಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ sun rays importance and beauty of sun rays and how things will change in the world when sun comes. ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮಲಗಿಹರಿನ್ನು. Here is this ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮಲಗಿಹರ್ ಇನ್ನು. ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿ ಆಟದಿ ದಣಿದು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲ. Once again I am reading. ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮಲಗಿಹರಿನ್ನು, ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿ ಆಟದಿ ದಣಿದು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲ. This is the reading version and now we will see meaning. ಅಕ್ಕ, ಅಕ್ಕ means elder sister. Elder sister. Anna, elder brother. Anna, elder brother. Malagiharinnu, malagiharu innu means still they are sleepers. Malagu means
Malagu means sleep. They are still sleeping. Anna and Akka, elder sister and elder brother, still they are sleeping. Suryanu kuda bandilla. Sun, Surya means sun. Kuda means also. Sun also didn't come. Bandilla. Bandilla means didn't come. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿ ಆಟದಿ ದಣದು. ನಿನ್ನೆ, ನಿನ್ನೆ, ನಿನ್ನೆ means yesterday. So ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ means day. So yesterday, this is yesterday. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿ ಆಟ, ಆಟ means play. ದಣಿದು, tired. This is tired. Okay, place is not there, just ದಣಿದು means tired. So ಅವನು ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನು means he. ಇನ್ನೂ still. ಎದ್ದಿಲ್ಲ not got up or get up, you can tell. ಎದ್ದಿಲ್ಲ means he didn't still come. Here the meaning of this para is still brother and sisters are sleeping, and even son is also didn't come. Maybe he is tired due to yesterday's play. So that means son is not still not coming means he is also tired due to yesterday's play, because he played very much yesterday, maybe that's why still son is not coming, or he didn't come still. ಬಾರೋ ಸೂರ್ಯ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಬಾರೋ ಸೂರ್ಯ, ಬಾರೋ means come, come ಸೂರ್ಯ sun, ಬೇಗ come soon. ಬೇಗ means soon or early. come soon. ಬಾರೋ ಸೂರ್ಯ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ. ಚಳಿಯನ್ನು ಕಳೆದು, ಚಳಿ means cold. ಬಿಸಿಲು means sun rays. ಬಿಸಿಲು means hot. ತಾರೋ, so comes Surya soon, sun, and remove this coldness or chill, and give warm weather or sunlight. Gubbi hakki, gubbi means sparrow. Sparrow, gubbi hakki, chilipili gutti. So sparrows and birds. Hakki means birds. ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಚಿಲಿಪಿಲಿ. ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾಗತ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಚಿಲಿಪಿಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಚಿಲಿಪಿಲಿ. ನಿನ್ನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಪ್ಪನು ಆಗಲೇ ಹೋಲಿಕೆ ಗೆಳೆಯನು ಹೊಡೆದಿಹನು. ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಪೈರನು ಬೆಳೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುವನು. ನಿನ್ನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಪ್ಪನು ಆಗಲೇ ಹೊಲಕೆ ಗೆಳೆಯನು ಹೊಡೆದಿಹನು. ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಪೈರನು ಬೆಳೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುವನು. ನಿನ್ನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. Appa, father. So your competitor, my father. ಆಗಲೇ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಗಳೆಯನು ಹೊಡೆದಿಹನು. ಗಳೆಯ means that is a work which they do in the field to make a crops. ಗಳೆಯ, here they will give the meaning, just we will see the ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. ಗಳೆ means ಬಿದುರಿನ ಕುಂಟೆ. ಬಿದುರಿನ ಕುಂಟೆ, this is ಗಳೆಯ means that is the work which they do in the field. They make field clean. Kunte means that one this hard thing will be there. They make lines by this with cattle. That is kunte. So that is
ಗಳೆಯ ಗಳೆಯನು. ಸೊ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಪೈರನ್ನು ಬೆಳೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವನು. ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ sowing the seeds and making crops and giving grains to and rice to everyone. Jaga means to the world. So my father got up early. Here that girl or boy is telling, my father got up early, he is your competitor and he went to field, he is doing his work and he is to providing all the rice to the world. He is providing rice to world. ಸೂರ್ಯನೇ ನೀನು ಬಂದರೆ ಬೇಗ, ಕಟ್ಟಿದ ಕರುವಿಗೂ ಮೊಲೆ ಹಾಲುಂಟು. ಸೂರ್ಯನೇ ನೀನು, ಸನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅರ್ಲಿ. ಬಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅರ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಿದ ಕರುವಿಗೂ ಮೊಲೆ ಹಾಲುಂಟು. ದ ಕಾಲ್ಫ್, karu means calf, cow baby, that is calf. So that baby cow also, calf also get his milk from his mother. Mole halu means mother's milk. ಅಮ್ಮನು ಕರೆದು ಎಡೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನಗೂ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸುವುದುಂಟು. Then after giving milk to that baby, my mother will allow to drink that calf to mother's milk. Then remaining milk they will ede means putting that milk to the god like a prasada. She will give prasada to god and then afterwards she will give remaining milk for me to drink. So here if sun comes every work will start. So that's why come early as soon as possible, because calf also, baby cow also wants to drink milk. She that also get milk if you come, and my mother will also give prasada to god and also to me to drink milk. ಬಾರೋ ಸೂರ್ಯ ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಜಗದ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಾರೋ. ಕಮ್ ಸೂರ್ಯ ಕಮ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಐ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಐ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಲೈಟ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬರೆದಿರೆ ನೀನು ಉಳಿಯುವುದೇನು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ದೆನ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾನಿಷ್, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಜೀವರಾಶಿಯ ದೈವವೇ ನೀನು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ things. So daiva means god, you are a god for living things. So this is the story regarding surya, sun rays. So in first para, akka anna still sleeping and your son also still not come, didn't come. So maybe you are tired of yesterday's play, so you are taking still rest. Then next para, come surya come, remove all the cold and chillness in the weather, give warm rays and make atmosphere warm, and sparrow and birds are waiting to welcome you by chilipili song. And my father, your competitor, already got up and he is doing his work in the field and he is giving rise to the world. And surya neenu bandare kattida karavigu, son if you come then only that calf will get milk and I also get milk. And come surya early, you are a eye for the world. Kannagi, kannu means eye, you are a eye for the jaga means world. Belaku means light, so you give light to the world and you are the eye for the world. If you don't come then nothing will live here. So you are a god for jiva rashi, living things, living all living things, all living things.
Okay, this is the poem ಬಾ ಬೇಗ ಸೂರ್ಯ. ಎಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ನೈವೇದ್ಯ ದೇವರಿಗೆ. ದನ್ ಎಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಟು ಗಾಡ್. ಜಗ ಮೀನ್ಸ್ ಜಗತ್ತು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೋಕ, ಪ್ರಪಂಚ. ಪೈರು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ತೆನೆ ಕೊಡುವ ಬೆಳೆ, ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೆ. ಗಳೆ ಬಿದಿರಿನ ಕುಂಟೆ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ one machine which is used in the fields to grow crops. ದಣಿದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಯಾಸಗೊಂಡು. ಸೂರ್ಯನು ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಗು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಗು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮಗು ಹಿಯರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ವೈ ಸನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಎಟ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ನಿನ್ನೆಯ ಆಟದಿ ದಣಿದು. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದಣಿದು. ಸೊ ದಣಿದು ಮೀನ್ಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಡಿಡಂಟ್ ಕಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಟಯರ್ಡ್. ನಿನ್ನೆಯ ಆಟದಿ ದಣಿದು, ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯ ಆಟದಿ ದಣಿದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. This line you have to write. ನಿನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿನ್ನೆ ದಿನದಿ ಆಟದಿ ದಣಿದು ಅವನು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಗು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇಗ ಬಾ ಸೂರ್ಯ. ಹೇಗೆ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾ ಸೂರ್ಯ ಬೇಗ. ಬಾರೋ ಸೂರ್ಯ ಬೇಗ ಬಾರೋ. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಾರೋ ಸೂರ್ಯ ಬೇಗ ಬಾರೋ, ಚಳಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಾರೋ, ಗುಬ್ಬಿ ಹಕ್ಕಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ಗುಬ್ಬಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಗುಬ್ಬಿ ಹಕ್ಕಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಗುಬ್ಬಿ ಹಕ್ಕಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟಿ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಗುಬ್ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಕ್ಕಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟಿ. ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟಿ. ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಅಪ್ಪನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೈ ಫಾದರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಅಪ್ಪನು ಉತ್ತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಪೈರನ್ನು ಬೆಳೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ಟು ಗ್ರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಅಪ್ಪನು ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಏಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಜಗದ ಕಣ್ಣು ಯಾರು. ಸೂರ್ಯ. ಜಗದ ಕಣ್ಣು ಈಸ್ ಸನ್ ರೈಟ್. ಸೂರ್ಯ. ಮಗು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬೇಗ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್. ವೈ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ವೈ ಸನ್ ಶುಡ್ ಕಮ್. ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಸೆವೆಂತ್. So baby cow calf also get mother's milk and she will give naivedya means ede prasada to God, and I also get milk. Baby is telling I also get and calf also get. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಜೀವರಾಶಿ ದೈವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆ. ವೈ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ he gives energy. So if Surya will not come, everything will vanish. ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಾರೋ, ತಾರೋ ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳು, ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್.
ಹಕ್ಕಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಖಗ ಸಮಾನಾರ್ಥ. ಅಮ್ಮ, ತಾಯಿ, ಮದರ್. ಅಪ್ಪ, ತಂದೆ. ಸೂರ್ಯ, ರವಿ. ಜಗ, ಜಗತ್ತು ಆರ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಪ್ರಪಂಚ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಲ್ಡ್. ಕಣ್ಣು, ನಯನ. ನಯನ, ನೇತ್ರ. ಹಿಯರ್ ಮಾತೆ ಆಲ್ಸೋ ತಾಯಿ. ಅಪ್ಪ, ತಂದೆ. ಜನ್ಮದಾತ. ಜನ್ಮದಾತ ಆಲ್ಸೋ ತಂದೆ. ರವಿ, ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕಂದಿರು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಅಕ್ಕ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಅಕ್ಕಂದಿರು ಪ್ಲೂರಲ್. ಅಣ್ಣಂದಿರು. ಹಕ್ಕಿಗಳು. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಟ. ಆಟಗಳು. ಗಳು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್. ಅಂದಿರು. ಕರುಗಳು. ಮಲಗು, ಹೇಳು. ಬೇಗ. ಬೇಗ, ಬೇಗ ಆ್ಯಂಡ್ ತಡವಾಗಿ. ನಿಧಾನ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಧಾನ. ನಿಧಾನ. ಕಟ್ಟು, ಬಿಚ್ಚು. ಬೇಗ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, ನಿಧಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೋ. ಕಟ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಟೈ, ಬಿಚ್ಚು ಮೀನ್ಸ್ ಲೂಸ್. ಉಂಟು, ಉಂಟು, ಇಲ್ಲ. ಬಾ, ಹೋಗು. ಬಾ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್, ಹೋಗು ಮೀನ್ಸ್ ಗೋ. ಉಂಟು ದೇರ್, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸೂರ್ಯ, ಶಾಲೆ, ರೈತ, ಪರಿಸರ sentences using. This is regarding ba, bega, surya. This is regarding sunrise. Just I will read one time. Yes, I will erase all the things and then I will read. Okay, now I will read. ಅಕ್ಕ, ಅಣ್ಣ ಮಲಗಿಹರಿನ್ನು, ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿ ಆಟದಿ ದಣಿದು, ಅವನೂ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಾರೋ ಸೂರ್ಯ, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಚಳಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಾರೋ. ಗುಬ್ಬಿ, ಹಕ್ಕಿ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗುಟ್ಟಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಪ್ಪನು ಆಗಲೇ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಗಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿಹನು. ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಪೈರನ್ನು ಬೆಳೆದು ಜಗಕ್ಕೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುವನು. ಸೂರ್ಯನೇ ನೀನು ಬಂದರೆ ಬೇಗ, ಕಟ್ಟಿದ ಕರುವಿಗೂ ಮೊಲೆ ಹಾಲುಂಟು. ಅಮ್ಮನು ಕರೆದು ಎಡೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ನನಗೂ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸುವುದುಂಟು. ಬಾರೋ ಸೂರ್ಯ, ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ, ಜಗದ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಾರೋ. ಬರದಿರೆ ನೀನು ಉಳಿಯುವುದೇನೋ, ಜೀವರಾಶಿಯ ದೈವವೇ ನೀನು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.